মরশুমের মাঝপথে হাবাস দলের দায়িত্ব নেবার পর থেকেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল মোহনবাগান সমর্থকরা। দ্বিতীয়বার আইএসএল খেতাব হাবাসের হাত ধরেই ক্লাবে আসবে। সমর্থকদের সেই প্রত্যাশা থেকে আর এক ধাপ দূরে দাঁড়িয়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। আজ যুবভারতীতে খেতাবি ম্যাচে সবুজ মেরুনের প্রতিপক্ষ মুম্বাই সিটি এফসি। ঘরের মাঠ যুবভারতীতে নিজেদের সমর্থকদের সামনে খেলাটা বাড়তি অ্যাডভান্টেজ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 2020-21 মরশুমে এই মোহনবাগানকে হারিয়েই লিগ শিল্ড খেতাব ও আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মুম্বাই। এবার তারই উলাট পুরাণের অপেক্ষা। মুম্বাইকে হারিয়ে ইতিমধ্যেই লিগ শিল্ড জিতেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ফাইনালেও সবুজ মেরুনের প্রতিপক্ষ মুম্বাই। 3 বছর আগের হারের প্রতিশোধে বৃত্ত সম্পূর্ণ করার সেরা সুযোগ শুভাশিস বোস, লিস্টেন কোলাসো, দিমিত্রি পেত্রাতোসদের কাছে। প্রতিপক্ষ মুম্বাইয়ে রাহুল বেকে, ছাংতের মতো গেম মেকার রয়েছে। তবে সেসব নিয়ে ভাবতে রাজি নন মোহনবাগান কোচ অ্যান্টোনিও লোপেজ হাবাস। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি। এক্সট্রা টাইম টাইব্রেকার নয়, 90 মিনিটেই জয় তুলে নিতে মরিয়া সবুজ মেরুন ব্রিগেড। আত্মবিশ্বাসী হাবাস প্রথমার্ধেই জয় নিশ্চিত করে ফেলার ইঙ্গিতও দিয়ে রাখলেন। অর্থাৎ আজ ম্যাচের শুরু থেকেই মনবীর, কামিংস, পেত্রাতোসরা আক্রমণে ঝড় তুলবেন তা কোচের কথাতেই পরিষ্কার। Congratulations to the supporter, because without the supporters it's not possible to get the target. No? I am satisfied, I am very happy, but I have 1 point more for tomorrow. We need to win tomorrow. We have to have the ambition necessary, with all respect to the opponent, for winning another time. For me, the statistics is not relevant, because football and life is. Do you know something told me about the now and here and now? And now the next match is here and now here. Good remember, good feeling, but our idea is to compete tomorrow for win the trophy another time. Unless it's good remember, but we have to continue. Also, we had no good remember one final lose against Mumbai, but now it's different for us. We have to thinking about in tomorrow. In tomorrow, we have to complete the circle. What is the complete the circle for tomorrow? The players have to complete the target for this season. When I come to the thing, the first word I talk with the players, say we know what is the way for winning the league and winning the trophy. And the player evidently go with me in the same ship. This is very important. No revenge for me. Revenge is in the film to the mafia. You know. This a lot. One more match with a good team, with good opponent. I think that maybe it's a good, attractive match for the ESL in this final. No? I am very happy with this final, and we have to compete for winning. 45 minutes. It's better 15 minutes or play the extra time before. It's good for us, because it is obviously the coach never want to go to the extra time, because now with the after 8 months training, matches, hot temperature is very difficult for the player, and it's better resolve the situation in 90 minutes. But it's not possible. We have prepared for the extra time and for penalties if it's necessary. No. এতদিনের কঠোর পরিশ্রমকে সার্থক করতে মরিয়া সবুজ মেরুন অধিনায়ক শুভাশিস বোসও। টানা দ্বিতীয়বার আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়ে সমর্থকদের উপহার দিতে চান বলেই জানালেন সবুজ মেরুন অধিনায়ক। প্রতিপক্ষ মুম্বাইকে সমীহ করলেও নিজেদের সেরাটা দিতে পারলে জয় পেতে কোনো অসুবিধা হবে না বলেই মনে করছেন তিনি। আবারও মুম্বাইকে হারাতে 3 গেমেই ভরসা রাখছেন শুভাশিস। हमारे सामने एक ट्रॉफ़ी है और हमारे सारे प्लेयर रेडी है और डिज़ायर है जो ये मैच जीतने का, और होम क्राउड के सामने हम लोग खेलने वाले हैं। तो होम क्राउड के सामने हम लोग सिर्फ 11 प्लेयर नहीं उतरेंगे, हम लोग को सारे लाखों मेरिनर्स फैंस का वो स्ट्रेंथ, सपोर्ट और उनका एनर्जी लेके उतरेंगे। लास्ट 4 বছর ধরে মুম্বাই আর মোহনবাগান টপ ফাইট করছে শিল্ডের জন্য, আর
ট্রফির জন্য, আইএসএল ট্রফির জন্য। তো খুব ভালো কম্পিটিটিভ ম্যাচ হবে। দ্বিতীয়ত পাস্ট ইজ পাস্ট আমরা চেঞ্জও করতে পারবো না, ঠিকও করতে পারবো না। তো আমাদের সামনে প্রেজেন্ট রয়েছে, তো আমরা এই প্রেজেন্টটাকে ম্যাচ আমরা নিজেদের বেস দিয়ে জিততে পারবো, সেটাই আমাদের টার্গেট থাকবে। আমার মনে হয় কি আমাদের দুটো টিমই স্ট্রং। তো 3 বছর আগেও দুটো টিম ফাইনালে পৌঁছেছিল, তো এখনও পৌঁছেছে। তো দুটো টিমের অবভিয়াসলি সব প্লেয়ারই ভালো কোয়ালিটি প্লেয়ার। তো আমার মনে হয় যে কম্পিটিটিভ ফাইনাল হবে। আমরা কোচের প্ল্যান অনুযায়ী চলবো, আর অবভিয়াসলি আমরা প্র্যাকটিস করছি সেই জন্যেই যে আমরা ক্লিন শিট রাখতে পারি, গোল না কনসিড করি ফাইনালে, আর ম্যাচটাকে জিতে বেরোতে পারি। তো এটাই আমাদের টার্গেট থাকবে। তো কোচের প্ল্যান অনুযায়ী আমরা খেলবো। হুয়ান ফেরান্দোর হাত ধরে গতবার আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোহনবাগান। এবারও মোহনবাগানকে আইএসএল খেতাব জিতিয়ে টুর্নামেন্টের সবথেকে সফল কোচ হাভাস সবুজ মেরুন সমর্থকদের কাছে আবারও ম্যাজিশিয়ান হয়ে উঠতে পারেন কিনা তার আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা। ক্যামেরায় স্বপন রায়ের সঙ্গে রিমিক মাঝির রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা, কলকাতা।